On behalf of South Central Railway, I extend a warm welcome to Honorable Member of Parliament Nizamabad, Sri Arvind Dharmapuri Garu, Dakshina Madhya Railway Representative, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ అరవింద్ ధర్మపురి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. జార్ఖంపేట్ గూడ్స్ షెడ్ ను దేశానికి అంకితం చేసి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. దయచేసి అందరూ మీరు స్థానాల్లో కూర్చుంటూ మనం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటామండి. దయచేసి అతిథులందరూ వారి వారి స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా మనవి. I invite Honorable Member of Parliament Nizamabad, Sri Arvind Dharmapuri Garu onto the dais. I request President Hyderabad sir to please accompany sir onto the dais. I also invite CPRO South Central Railway, CADM sir, CADM coordination onto the dais. దయచేసి గట్టిగా చెప్పడం రేపు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులను మన మధ్యకు ఆహ్వానిద్దాం. అయితే స్టేడియం హైదరాబాద్ సార్ ధర్మపురి గారు వారికి మొత్తం షాలులను బహుకరిస్తూ అందరినీ సగౌరవంగా ఆహ్వానించాలని కోరుతున్నాను. స్టేడియం హైదరాబాద్ వెల్కమ్ నగర పార్లమెంట్ నిజామాబాద్ శ్రీ అరవింద్ ధర్మపురి గారు అందరినీ దయచేసి తప్పకుండా సార్ని అభినందించండి. Thank you, sir. Now I invite KDRM Hyderabad sir to please. Now I invite KDRM Hyderabad sir to please welcome the gathering. Good morning all. On behalf of South Central Railway, I extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais on this auspicious occasion. South Central Railway is privileged to have Sri Dharmapuri Arvind Garu, Honorable MP, Nizamabad, and other dignitaries with us today at this function to dedicate the goods shed at Jankampet station. South Central Railway is performing well in all the segments under the dynamic leadership of Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, and able guidance of Sri Ashwini Vaishnavi ji, Honorable Minister of Railways. Hyderabad Division of South Central Railway is also playing a vital role in the growth trajectory of the zone in all respects like infrastructure development, freight loading, passenger revenue, etc. Apart from the enhancing the passenger services, Indian Railways is very keen in improving the freight traffic, and various freight-centric initiatives and policy-driven benefits are being announced as per the need and demand. Establishing of goods sheds at railway stations is one of the key aspects implemented by railways to benefit the local traders and also to improve the freight basket. In this direction, new goods shed has been developed at Jankampet station with cost of around 9 crores. With the view to enhance the facilities to customers and traders, a new goods shed has been developed at Jankampet station with wide circulating area for easy movement of road vehicles, and the approach roads are also developed with easy access to the main road. Presently, Jankampet goods shed handling an average of 25 rakes per month, with fertilizers as inward traffic and rice, maize, Johar as the outward traffic. I am confident that with enhanced facilities and connectivity in future, the freight traffic at Jankampet will increase immensely, benefiting the
freight customers, traders and merchants in this area. I once again welcome all the dignitaries to the function. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Now I invite Chief Public Relations Officer, South Central Railway, to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ హరిహర్ గారు, అలాగే సీనియర్ రైల్వే ఆఫీసర్స్, ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రజలు, గూడ్ షెడ్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్స్, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. ఈరోజు జాన్కంపేట్ గూడ్ షెడ్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అకేషన్. ఎందుకు అని అంటే మనకు నిజామాబాద్ బేస్డ్ గా చాలా అంటే లోడింగ్ అన్లోడింగ్ రైల్వేకి సంబంధించిన రేక్స్ లో ఎక్కువ మొత్తంలో జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి బిచ్పల్లిలో కూడా ఒక గూడ్ షెడ్ ఓపెనింగ్ జరగడం, అలాగే ఇప్పుడు జాన్కంపేట్ లో ఎంపీ గారి చొరవతో ఇది కూడా ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ గూడ్ షెడ్ కు సంబంధించి మీరు చూస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ వర్క్ జరిగింది, అప్రోచ్ వర్క్ జరిగింది, అలాగే హమాల్ రూమ్స్ కానీ మర్చెంట్ రూమ్స్ కానీ ఇవన్నీ వస్తా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దాదాపు 20-30 రేక్స్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ మనం హ్యాండిల్ చేసేందుకు కెపాసిటీ ఉంది. ట్రేడింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇలా ఈ గూడ్ షెడ్ కి ఎంతో ప్రాముఖ్యత వచ్చింది. అంతేకాకుండా నిజామాబాద్ సంబంధించి కూడా రైల్వేకి సంబంధించి చాలా వర్క్స్ ముందుకెళ్తా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుల చొరవతో ఇక్కడ చాలా పనులు చురుకుగా సాగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డబ్లింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి, అన్ని స్టేషన్ సంబంధించిన నిజామాబాద్ లో పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే మిగతా అన్ని రకాలుగా అంటే యార్డ్ రీమోడలింగ్ అవుతుంది, జాన్కంపేట్ లో కూడా వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ రూట్ లో అన్ని స్టేషన్స్ డబ్లింగ్ ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నాయో అక్కడ ప్లాట్ఫామ్స్ రావడం కానీ, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ రావడం కానీ చాలా విధాలుగా డెవలప్మెంట్, రైల్వే డెవలప్మెంట్ ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. సో దీంట్లో ఎంపీ గారి చొరవ కూడా చాలా ఉంది. సో ఇలా ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగడము, ఎంపీ గారు విచ్చేసి వారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం జరగడం సంతోషం. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Now I invite Honorable Member of Parliament Nizamabad, శ్రీ అరవింద్ ధర్మపురి గారు ముందుకు వచ్చి సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గొప్ప కర్మానుభవంతో సభని ఆహ్వానించండి. ఆనరబుల్ ఎంపీ నిజామాబాద్ శ్రీ అరవింద్ ధర్మపురి గారు. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు డిఎస్ రామారావు గారు, ఏడీఆర్ఎం హైదరాబాద్ డివిజన్, శ్రీ ఏ శ్రీధర్ గారు, సిపిఆర్ఓ, ఇందూరు జిల్లా బిడ్డ, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, డాక్టర్ అనిరుద్ కుమార్, సీనియర్ డీసీఎం హైదరాబాద్ డివిజన్, శ్రీ దుర్గా ప్రసాద్, సీనియర్ డిఈఎన్ కోఆర్డినేషన్ హైదరాబాద్ డివిజన్, ఇతర పెద్దలకి, రైల్వే సిబ్బందికి, రైల్వే పోలీస్ సిబ్బందికి, మరి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన రైతులు, ట్రేడర్స్, వివిధ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ సోదరులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, ఇవాళ ఈ గూడ్ షెడ్ నేషనలైజ్ దేశానికి అంకితం చేస్తూ ప్రత్యేకంగా ఇందూరు జిల్లాకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందో మనం ఇవాళ మీడియా ద్వారా అందరికి కూడా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేద్దాము. ప్రత్యేకంగా రైల్వేస్ 2014 తర్వాత భారతదేశం మొత్తం కూడా రైల్వేస్ ఏ రకంగా పరుగులు పెడతా ఉంది, ఎంత డెవలప్ అవుతా ఉంది, అంతకుముందున్న ప్రభుత్వాలకి మోదీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నదో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు ఎంత మేలు జరిగిందో మోదీ గారి ఆధ్వర్యంలో రైల్వేస్ లో మనము ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
మాక్సిమం మనకి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో మనకి ఇక్కడ రైల్వే నెట్వర్క్ నడుస్తూ ఉంటుంది. గత 12 సంవత్సరాలలో మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్, ప్యాసింజర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్స్ మన ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ వివిధ డెవలప్మెంట్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయో చూస్తే the budget outlay of strengthening the rail infrastructure in the state of Telangana has been increased by more than 20 times. రైల్వే బడ్జెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 20 టైమ్స్ మనకి గత ప్రభుత్వం బిఫోర్ 2014 ప్రభుత్వము మన మోదీ గారి ప్రభుత్వంతో కంపేర్ చేసుకుంటే 2014-15 వరకు 258 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే మోదీ గారి 12 సంవత్సరాలలో 5,454 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణలో రైల్వేస్ పెట్టుబడులు పెట్టింది. 340 kilometers of new rail lines have been commissioned during last 12 years, which include important projects like Peddapalli Nizamabad, Jaggaypet to Vishnupuram, Bhadrachalam Sattupalli, Akkanapet Medak, Manorabad Siddipet. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని 340 కిలోమీటర్ల రైల్ లైన్ మనం ఈ గత 12 సంవత్సరాల్లో వేసుకోవడం జరిగింది. 562 kilometers of double line, third line, fourth line works have been completed in last 12 years. The entire rail network in the state of Telangana is electrified almost 100% except for ఈ కొత్తగా మనోరాబాద్ సిద్దిపేట లైన్ తప్ప మొత్తం తెలంగాణ రైల్ నెట్వర్క్ మొత్తం ఎలక్ట్రిఫై అయిపోయింది. ఎట్ ప్రెసెంట్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణ, ప్రస్తుతం అన్ని రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 42,000 crores. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తే doubling project between Mudked Medchal is under progress as part of the Mudked Dhon doubling project taken up with a cost of 4,686 crores. మన నిజామాబాద్ లో ఉన్న సెక్షన్ లో కూడా పనులు వేగవంతంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఒక 15 కిలోమీటర్ ఆల్రెడీ కమిషన్ కూడా అయిపోయింది. కవచ్ ఇండిజీనియస్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ బిట్వీన్ ధర్మాబాద్ మేడ్చల్ ఫర్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 172 kilometers కవరింగ్ 20 స్టేషన్స్. నాకు ఇప్పటికి గుర్తుంది, ఆ కవచ్ మనకి టెస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు అశ్విని వైష్ణవ్ గారు పక్కనే ఉన్నా నేను. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మా అందరికి టెన్షన్ ఉండేది, ఆగుతుందా ఆగదా అని. అశ్విని వైష్ణవ్ గారు చేసిండ్రు. ఐ విల్ ఆల్సో సే వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ అండ్ డైనమిక్ రైల్వే మినిస్టర్ ఆల్సో. ఆయన నేను సాయంత్రం ఏమన్నా మెసేజ్ పెడితే పొద్దున కల్లా నాకు రిప్లై ఉంటుంది. నేను పొద్దున మెసేజ్ పెడితే సాయంత్రం వరకు నాకు రిప్లై ఇస్తాను. ద ప్రోయాక్టివ్, వెరీ ప్రోయాక్టివ్ రైల్వే మినిస్టర్ we've got. Provision of additional loop lines to increase the train handling capacity at Jankampet station is completed. Construction of ROB between Armoor Mamidpalli stations with the cost of 38 crores. ROB between Mamidpalli Nizamabad stations with the cost of 25 crores is completed. Nizamabad ప్రాంతంలో ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్న నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఇస్ redeveloping with state-of-art facilities under Amrit Bharat station scheme with a cost of 58 crores. The upgradation of Kavach to the version 4 has been sanctioned for this section and the works are in fast progress. Remodeling of yard work at Nizamabad at an estimated cost of rupees 8.8 crores is in progress. A bypass line is sanctioned at Nizamabad for a length of 2 kilometers with the cost of rupees 124 crores and works are in progress. Provision of quick watering system at Nizamabad with a cost of rupees 6.64 crore is under progress. 3 more ROBs are sanctioned in Nizamabad parliamentary constituency and the works are being taken up with 100% railway cost. మన అరసపల్లి ఒకటి, ఇందులవాయి కొత్త శాంక్షన్, జాన్కంపేట్ గూడ్ షెడ్ దగ్గర ఆర్ఓబి కొత్త శాంక్షన్. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోతుంటే ఈ గూడ్ షెడ్ అన్నది
ఇవాళ మనం ప్రారంభించుకోవడం నిజంగా మన రైతులకి, మన ట్రేడర్స్కి, మన మొత్తం మార్కెట్ యార్డ్, పెద్ద మార్కెట్ యార్డ్ నిజామాబాద్ది, దేశవ్యాప్తంగా మన పంటలు ఇవన్నీ కూడా మన ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే డిఫరెంట్ గూడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి పెద్ద గేట్వే ఇది. ఇవాళ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్. ఐ థ్యాంక్ ఎంటైర్ రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ దట్. 9 కోట్లతో ఇవాళ మనం ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. Jankampet goods shed is developed to further expand the freight and goods handling facilities near Nizamabad area. Goods platform with sleeper matting 700 by 16 meters has been constructed. 2 approach roads of a width of 8 meters with separate entry and exit have been laid along with concrete pavement. 8 high mast lights have been installed near goods platform area for comfortable loading unloading in the late evenings. The goods shed are opened for both loading and unloading. ఆల్రెడీ పనులు మొదలైపోయినాయి. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కంటే ఎక్కువ సరుకు రవాణా ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుందని ఏడీఆర్ఎం గారు చెప్పడం చాలా సంతోషదాయకం. The main consignment being loaded over here are rice, maize, jowar, etc., while unloading consists of fertilizer, cement, etc. At present, 10 to 12 rakes of loading, 15 to 17 rakes of unloading already are taking place monthly. There is a potential for further increase of goods trains handling and commodities at this goods shed. దీని ద్వారా నిజామాబాద్ స్టేషన్ పైన కూడా లోడ్ తగ్గింది. అక్కడ ప్యాసింజర్స్ ఫెసిలిటీస్ కి, అక్కడ ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు కూడా పెంచుకునే ఆస్కారం పెరిగింది. రవాణా పెంపొందించడం వల్ల మన జిల్లా, ఈ ప్రాంతం యొక్క రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. సరుకు రవాణా, వస్తువులు లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కార్యకలాపాలు వేగవంతం అవుతున్నాయి. రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలకి చాలా ప్రయోజనం జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని గూడ్స్ రైళ్లు, కొత్త రకాల వస్తువులు, ట్రేడింగ్, లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ఇక్కడ నుంచి ట్రేడ్ అయ్యే ఆస్కారం పెరుగుతుంది. వాణిజ్య కార్యక్రమాలకి పెద్ద ప్రోత్సాహం ఈ గూడ్స్ షెడ్ ద్వారా ఇవాళ మనం నిజామాబాద్ ప్రాంతంకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది, నిజామాబాద్ ప్రజలకి. సో నేను ప్రత్యేకంగా ఇంత మంచి కార్యక్రమం నా చేతుల మీదుగా ఇనాగరేట్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన ప్రధానమంత్రి గారికి, ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారికి, రైల్వే మంత్రికి, యావత్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిజామాబాద్ పార్లమెంటు ప్రజల వాళ్ళ తరఫున. సో అందరికి కూడా మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. Thank you very much, sir. Now I invite Honorable Member of Parliament Nizamabad, Sri Arvind Dharmapuri Garu, ADRM sir and other officers on the dais to please unveil the plaque marking the occasion of dedication to nation of Jankampet goods shed. Jankampet goods shed ను దేశానికి అంకితం చేస్తూ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులను, వారి అధికారులను నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. Unveiling the plaque marking the occasion of dedication to nation of Jankampet goods shed by Honorable Member of Parliament Nizamabad, Sri Arvind Dharmapuri Garu, along with ADRM Hyderabad and other railway officials. बाना कभी साइड किया बाना पीछे ले लो दादा बोलो सीधे क्यों आगे जा रहे बाना कभी
గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులను సాధారణంగా తిరిగి వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. జాతీయ గీత ఆలాపనకు అందరూ దయచేసి నిలబడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దాని తర్వాత గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుల ద్వారా ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Plantation by Honorable Member of Parliament Nizamabad, Sri Arvind Dharmapuri Garu, stadiums and other officials at the back of this place. निकालो एक मिनट सर पीछे आगे तक फोटो क्या लेगा मेरा सामने Thank you so much. Pleasure, sir. అన్న బండి అక్కనే ఉన్నారా పెట్టకండి అదే వస్తుంది దర్శనం